तर आपण पॉझिटिव्ह थिंकिंग करू शकतो 4 दिवस. 5व्या दिवशी होतं फुस. कारण ते वर्क नाही करत. मग ते वर्क कसं करायचं? There's some stories that are lived quietly inside our minds, inside our hearts, inside the sentence we never say, I am not okay. Yes. So here today we press pause. I am Chinmay Gatbande. This is Hashtag India, the podcast series of Hashtag India. And today we will be decoding Bharat as different thing from the digital noise. So for that, today we have Aishwarya Gaikwad. That is someone who just didn't just talk about healing. She lived it, she studied it, she questioned it, and today she is going to share with us. So please welcome Aishwarya Gaikwad Thank you so to the podcast series of Hashtag India. Thank you so much. Before introducing myself, I really want to admire the work you guys are doing. Like, I know that you are showing true colors and true strength of our India through Hashtag India, and I really admire your work and really God bless your work, guys. Thank you so So, much. yes. Like, let me introduce myself. I'm Aishwarya Gaikwad. I'm from Pune. आणि मी अशा फॅमिलीमधून येते जिथे खूप असं मोरल्स आणि व्हॅल्यूज नाही का असं धरून ठेवतात काइंड ऑफ त्या बॅकग्राऊंड मधून येते. बट स्टील आय रिमेन व्हेरी डिफरंट पर्सनॅलिटी इन माय हाऊस. सो माय एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड इज इंजिनिअरिंग. ओके. आणि आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आपण इंजिनिअरिंग केल्यावरच आपल्याला कळतं की आपल्याला नक्की काय करायचंय. सो एकदम असं एकदम होतं बरं. खूप वेळा. माझ्यासोबत पण काहीसं तसंच झालं. पण कॉलेज डेज मध्ये असतानाच मी प्रॅक्टिस करायचे म्हणजे ह्या फील्डबद्दल म्हणजे मेंटल हेल्थ, स्पिरिच्युअलिटी, हिलिंग. आणि मी स्टडी करायचे आणि मी ऍक्च्युली ते प्रॅक्टिस करायचे रिअल लाईफ मध्ये माझ्या. तर त्यामुळे मला ऑब्व्हियसली डिफरन्स पण जाणून आला माझ्या स्वतःच्या लाईफस्टाईलमध्ये. आणि माझे आता हे बघून माझे जे वेल विशर्स होते तर त्यांनी मला सजेस्ट केलं की तू सर्टिफिकेशन घे याच्यामध्ये. सो आय कम्प्लिटेड कोर्स लाईक योगा अँड वेलनेस इन्स्ट्रक्टर कोर्स. आणि लाईक नाव आय एम ऑफिशियल लाईक वेलनेस अँड योगा इन्स्ट्रक्टर कोच. अँड म्हणजे हे कैवल्यधाम जे तुम्हाला माहिती असेल बिकॉज हे गव्हर्नमेंटच्या अंडर येतं आणि दिस इज द ओल्डेस्ट सायंटिफिक योगा रिसर्च इन्स्टिट्यूट इन द वर्ल्ड. सो फाउंडेड बाय Swami Kuvalyananda. So yes, and I used to work as an educational counselor, but now I started working in this field professionally also, and I create content related to this field, like to spread the knowledge. And That is so great. That is something. Matlab, people are not try to take risk or go into different fields because they'll think कि होणार की नाही, because they and think it is risky, right? it is risky, right? So you took that risk and you chose to be in the field. You chose to help people, guide people, and walk through a way that engineers mostly don't. Uh, so uh, engineers do everything, that is so right, but very few of those, and you are one of those that chose the part that chose to help others. So very great, very nice. Thank you. Um, uh, this was our first question, which you told us. So basically, we know who is Aishwarya Gaikwad right now. So we will talk about wellness step by step. First, we want to know what is bad health and good health, और इन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है. मतलब basically, how should one know कि I having bad health, bad mental health, or I'm having good mental health. So differentiate कैसे करना है, because ये चीज का knowledge हमें दिया नहीं जाता है. Right. So how will you tell about Okay. this? So what is bad mental health? When you can't function with sanity, right? When you are very self-negative thoughts. When you self-sabotage yourself. म्हणजे तुम्ही तुमच्याबद्दलच गुड थिंक नाही करू शकत, पॉझिटिव्ह थिंक नाही करू शकत. दॅट इज लाईक बॅड मेंटल हेल्थ. आणि मेनली कशामुळे होतं? व्हाय दिस ऑकर्स? बिकॉज ऑफ childhood trauma, abuse, stressful environment, and like very toxic relationships. So Okay. when this remains for very long time with ourselves, हे खूप वर्षांसाठी आपल्या आतमध्ये स्टोअर्ड आहे, आपण ते काम नाही केलेलं, हील नाही केलेलं, हे आपल्याला खूप बॅड मेंटल हेल्थ साठी फायदा करतं. आणि गुड मेंटल हेल्थ. सो कॅन आय कंटिन्यू? Yes, yes, yes.
सो व्हॉट इज गुड मेंटल हेल्थ? शॉर्ट मध्ये, युअर इनर स्ट्रेंथ इज युअर गुड मेंटल हेल्थ. And your Hmm. resilience means, yes, there are disappointments in your life, hurt, Hmm. challenges, every hardship, every negative thing is in your life, but you bounce back from Hmm. that and you live your life in a better way. Hmm. That is strong mental health, not just good, strong mental health. Hmm. आणि How हे can कसं, hmm. बोला. How can someone define a better way? म्हणजे नेमकं काय, what is better way की we can say that you have good mental health, म्हणजे exactly what are the parameters? पॅरामीटर्स हेच, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पॅरामीटर्स प्रॅक्टिकली असं डायरेक्ट बघून नाही सांगू शकत, बट वेन यू सी पर्सन क्लोजली, तुम्ही त्या पर्सनला खरंच जाणून घेता अँड यू नो दॅट दिस पर्सन वेंट थ्रू सो मच, लाईक हे खूप हार्डशिप्स मधून गेलेले आहेत आणि तरी पण हे इतकं छान जगतायत, तरी पण त्यांनी मॅनेज केलंय एवढं बेटर लाईफस्टाईल मॅनेज म्हणजे हँडल करणं. सो त्यामुळे तुम्हाला कळतं की दिस इज ऍक्च्युली अ स्ट्रॉंग और बेटर मेंटल हेल्थ. तुम्ही असं वरवर नाही सांगू शकत. Okay, okay, okay. You are saying something. गुड अबाउट गुड मेंटल हेल्थ. सो गुड मेंटल हेल्थ आपण कसं ऍक्च्युली अचीव्ह करू शकतो? Hmm. थ्रू फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. Hmm. लाईक वेन यू डू फिजिकल ऍक्टिव्हिटी डेली, तर तुमचं ते मूड बूस्ट करतं आणि तुमचं ब्रेन फंक्शन जे असतं ते प्रॉपरली व्हायला लागतं. लाईक इट इज अ न्यूट्रिशन फॉर युअर ब्रेन. Hmm. सो गुड क्वालिटी स्लीप, your Hmm. self-care, and last is love. When you have love in your heart, you just thrive. Okay, so these are the few things. So can we say that good health, physical exercises, sleep, and good nutrition, And this, self-care and self care. Okay, and these four positive self. things, four Hmm. keys we can give to everyone who are wanting to betterment of the mental health, right? Right. ओके, ग्रेट. मला भाई इतकं सोपी आहे हे कोणाला हो, माहितीच खरंच. नाही. खरंच. म्हणजे सोपं आहे, पण ना आपण बिकॉज आपण रोज प्रॅक्टिस नाही करत ना, ते म्हणून अवघड वाटतं. पण ते ऍक्च्युली सोपं आहे. पण ते रोज प्रॅक्टिस करणं अवघड आहे. अरे रोज रे, प्रॅक्टिस करणं अवघड आहे. यासाठी काही सोल्युशन आहे का आपल्याकडे? म्हणजे जे रिपिटेटिव्ह आपल्याला ह्याच गोष्टी करायच्या आहेत, एकदा सवय पडली की ते आपण करतो, पण जो पिरियड असतो स्टार्टिंग टू त्याची सवय लागत पर्यंत, हाऊ टू पास दॅट पिरियड, आणि रोज या गोष्टी कशा प्रॅक्टिस केल्या जाईल? म्हणजे मुलं, आजकालचे जेनझीज, आजकालचं युथ विचार करतं मी उद्यापासून करणार. दे हम्म. डू 1 day, दे डू 2 day, त्याच्यानंतर दे आर लाईक की बघू नंतर करूया, हम्म. राईट? हम्म. हा एक लूप मध्ये ते फॉर्म करतात. ते प्रत्येक वेळेस काहीतरी ठरवतात की आज मी हे व्यवस्थित करणार, आज मी हे सुरू करणार, आज मी हे नवीन करणार, आणि मी ते कंटिन्यू करणार. बट हे कधी होतच नाही. दे बरोबर. नेव्हर टेंड टू डू कंटिन्युअसली, कारण की त्यांच्या मनात, डोक्यात इतके विचार आणि इतक्या गोष्टी सुरू असतात. तर तो हाऊ टू फिगर दिस आउट? ह्याचं खूप थोडंसं डीप आन्सर आहे. बर. कारण कारण की खूप वेळा मी पण ऍक्च्युली जेव्हा मी लहान होते ना, टीनेजर होते, म्हणजे मी असं 18-19 वगैरे वर्षांची, तर तेव्हा मी पण हे ट्राय करायची की असं ठरवायचं काहीतरी एकदम आणि नाही का रोज ते 2 दिवसच व्हायचं. दुसऱ्या दिवशी नाही व्हायचं ते. तर बरोबर. हे का होतं माहितीये? कारण की याचा आन्सर पण तेवढं सोपं नाही. कारण की आपलं काय होतं ना, आपल्या जे नर्वस सिस्टीम असते ना, आपली बॉडी, तर आपल्या बॉडीमध्ये ना आपले इमोशन स्टोर्ड असतात. म्हणजे आपला जो ट्रॉमा आहे, जो आपण विसरू नाही शकलेलो हर्ट, चाइल्डहुडचा किंवा अडल्टचा असेल. सो ते जे इमोशनल ब्लॉकेजेस असतात, जे आपल्याला ब्लॉक करतात, तर ते आपल्या नर्वस सिस्टीममध्ये स्टोर्ड असतात तसंच. आणि ते आपण कामच नाही केलं, आपण हिलच नाही केलं. सो काय होतं, आपण पॉझिटिव्ह थिंकिंग करू शकतो 4 दिवस, 5व्या दिवशी होतं फुस. कारण ते वर्क नाही करत. मग ते वर्क कसं करायचं? सो दॅट यू वर्क ऑन युअर बॉडी अँड युअर डाएट. म्हणजे तुमचं ते मी सांगितलं की फिजिकल एक्सरसाइज का इम्पॉर्टंट आहे? बिकॉज ते तुमचा ब्रेन बूस्ट करतं आणि ब्रेनवर डायरेक्ट वर्क करतं. आणि क्लीन फूड, तुमच्या फूड हॅबिट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हाय? बिकॉज युअर गट इज युअर सेकंड ब्रेन अँड युअर गट इज कनेक्टेड टू युअर ब्रेन. जर तुमचा गट खराब आहे, तर तुम्ही किती पण पॉझिटिव्ह थिंक करायचा ट्राय केला तरी नाही होणार. बिकॉज तुमचं इथेच खूप घाण आहे, खूप टॉक्झिसिटी आहे इथे. तुम्ही हे क्लीन केलं, तुम्ही हे नीट ठेवलं, तर तुम्ही ऑटोमॅटिकली तुमचं हे छान होणार. राईट, 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 राईट. परफेक्ट. बेसिक गोष्टी आहेत. फिजिकल एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, मेक शुअर.
So next question that we have is की मेंटल हेल्थ कडे लक्ष फक्त काही त्रास झाल्यावरच द्यायला पाहिजे की suppose I am living very nice peaceful life right now, so should I care about mental health or should I wait something to happen and then If you are living already peaceful life, then you have good mental health already. okay So you just okay have to continue it. म्हणजे तुला फक्त तुम्हाला फक्त आता सस्टेन करायचंय ते. म्हणजे hmm. फॉर एक्झाम्पल, maybe you are peaceful right now, but you don't know what will happen after 1 year, after 2 years, Right, after 5 years. You don't know that. So right. what you can do to continue that state of your mind, Hmm. हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे ऍक्टिव्हिटीज करून त्याप्रमाणे डेली लाईफ मध्ये प्रॅक्टिस करायची. दॅट यू कॅन डू. Okay, okay, okay. Now we will talk about the next segment that you excel in. ते आहे spirituality. आपण spirituality बद्दल बोलूया. एक्झॅक्टली स्पिरिच्युअलिटी आहे काय? कारण आज काही लोकांना वाटतं स्पिरिच्युअलिटी इज अ एक्सेप्ट. काही लोकांना वाटतं की हे ब्लाइंड फेथ आहे किंवा काही लोकांना वाटते की हे ओल्ड स्कूल आहे, हे फॅशन नाही, हे ट्रेंड नाही. पण एक्झॅक्टली स्पिरिच्युअलिटी काय आहे? एक बिलीफ आहे की एक रिलीजनशी रिलेटेड आहे? डीप. सो पहिल्यांदा मी स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे काय ते सांगते. कारण की सी व्हाय वी हेट रिलीजन. मोस्ट ऑफ पीपल हेट रिलीजन. मोस्ट ऑफ पीपल डोंट लाईक रिलीजन. का? कारण की आपल्याला सफोकेट होतं रिलीजन म्हणजे. बरोबर. कारण रिलीजन इज ऑर्गनायझेशन. ती ऑर्गनायझेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल. आणि त्या ग्रुप ऑफ पीपलनी काहीतरी बिलीफ सिस्टीम मांडलेले आहेत, काहीतरी असं नियम दिलेले आहेत आणि तुम्ही असंच करायचं. मे बी ते बरोबर असू शकतात, बट जेव्हा आपल्याला ह्युमन माइंड आपलं असं आहे ना की आपल्याला सांगितलं ना की हेच करायचं, आपल्याला सफोकेट फील होतं, जेल फील होतं की मी का करायचंय. बरोबर. इट इज अ नॅचरल थिंग. दॅट्स वाय मेनी पीपल हेट रिलीजन. ओके. सो दॅट इज रिलीजन. बट स्पिरिच्युअलिटी मध्ये आपण जेव्हा ऍक्च्युली व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी, की जेव्हा ती आपण पर्सनल जर्नी करतो टुवर्ड्स गॉड. ठीक आहे. इट्स युअर पर्सनल कनेक्शन विथ द डिवाइन. ओके. माझं एक्झाम्पल सांगते समजण्यासाठी. माझं केस घ्या तुम्ही, की मी काइंड ऑफ नास्तिक मध्ये मोडायचे. काइंड ऑफ. सो पण माझी जर्नी अशी झाली किंवा माझी अशी खूप काही काही घडलं माझ्या लाईफमध्ये की मला ती एक एक म्हणजे असं एक एक नॉलेज घ्यावं लागले किंवा शोध घ्यावा लागला गॉडचा, काइंड ऑफ. सो आता काय झालं, माझ्यावर कोणी थोपलं नाहीये ना, मी मांडलेलं आहे. मी स्वतः शोधून काढले, मी स्वतः ते अनुभवलं, एक्सपिरियन्स घेतलं, म्हणून माझा एकदम पक्क झालं की हे बरोबर आहे बिकॉज मी अनुभवलं, मला कोणी सांगितलं नाही. सो दिस इज स्पिरिच्युअलिटी, की जेव्हा तुमची ती स्वतःची जर्नी असते टुवर्ड्स गॉड अँड वी आर कनेक्टेड विथ गॉड थ्रू युअर एक्सपिरियन्सेस अँड रिअल एक्सपिरियन्सेस. ओके ओके. आणि मग हाऊ कॅन पीपल एलिव्हेट स्पिरिच्युअलिटी बाय मेंटली, इमोशनली? ते कसं त्यांना स्वतःला मतलब प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये जर आपल्याला सोशली, मेंटली, स्पिरिच्युअली एलिव्हेट व्हायचं असेल तर माणसांनी काय केलं पाहिजे? सो फर्स्ट जाणून घेऊ, हाऊ कॅन वी एलिव्हेट अवर सेल्फ मेंटली. ओके. आता मला जे कोणी ऐकतायत आता, मला त्यांना फक्त हे विचारायचंय की हाऊ इज युअर रिलेशनशिप विथ युअर सेल्फ. ओके. इज इट निगेटिव्ह ऑर इज इट पॉझिटिव्ह? आणि आता वेळ घ्या हे विचार करायला. तुम्ही खरं स्वतःबद्दल कायच विचार करता एकटे असता तेव्हा, कोणी नसतं तेव्हा स्वतःच्या माइंडमध्ये. दॅट हे तुम्हाला खूप काही सांगून जातं की तुम्ही कसं आहे मेंटली स्वतःसोबत. त्यामुळे आता हे मेंटली जर एलिव्हेट करायचं असेल आपल्याला स्वतःला, तर आपण काय करू शकतो? फर्स्ट, स्ट्रेंथन युअर रिलेशनशिप विथ युअर सेल्फ. कसं करायचं? बाय पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक. तुम्ही रोज 24 अवर्स स्वतःसोबत असता बिकॉज तुम्ही इथे असता. बरोबर. फ्रेंड्स मध्ये जेव्हा तुम्ही नसता, फॅमिली सोबत जेव्हा तुम्ही नसता, तेव्हा तुम्ही इथे असता. आता जेव्हा तुम्ही इथे आहात म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही स्वतःसोबतच असता ना खूप वेळासाठी. जर तुम्ही स्वतःसोबतच चांगले नाहीये, तुम्ही स्वतःचेच दुश्मन आहे, तर तुम्ही कसं चांगलं लाईफ जगू शकता? सो डेली प्रॅक्टिस सेल्फ टॉक आणि लाईक पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक प्रोग्राम करा स्वतःला. तसं तुम्ही एकदम एलिव्हेट करू शकता मेंटली. देन इमोशनली. ओके. इमोशनली
म्हणजे काय की तुमची इमोशनल बॅलन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज तुम्ही खूप लो इमोशन्स पण नाही कॅरी करू शकत आणि खूप हाय इमोशन्स पण कॅरी नाही करू शकत. एव्हरीथिंग राईट शुड बी राईट बॅलन्स. ओके. राईट तो राईट. कसं होणार वेन यू स्पेंड टाइम विथ नेचर. ओके. का का करायचं? कारण जे हे पंचतत्व असतात ना, जे 5 एलिमेंट्स बोलतो आपण आयुर्वेदामध्ये, तर ते काय करतात, तुम्हाला पूर्ण प्युरिफाय करून टाकतात. म्हणजे ते आकाश घ्या, एअर घ्या, पाणी, अग्नी. तर हे काय करतं, तुमची सगळी बॉडी आणि आतमधले जे काही टॉक्झिसिटी आहे ना, सगळं प्युरिफाय करून टाकतं. आणि काय होतं, तुम्ही ऑटोमॅटिकली, तुम्हाला काही करावंच नाही लागत, ऑटोमॅटिकली तुम्ही इमोशनली बॅलन्स होऊन जातात. दॅट्स वाय स्पेंड टाइम इन नेचर. चाला नेचरमध्ये, झाडं, झुडपं, पक्षी बघा. बरोबर. हम्म. आणि स्पिरिच्युअली एलिव्हेट व्हायचं असेल तर? हा, येस. मीन्स कॉन्शियसली एलिव्हेट व्हायचं असेल तर डिसिप्लिन. आता हे खूप पॅराडॉक्स वाटेल ना, डिसिप्लिन कुठून मध्ये चालेल स्पिरिच्युअलिटी मध्ये, हो. बट खूप इम्पॉर्टंट आहे डिसिप्लिन. बिकॉज आता कुठलंही वर्क घ्या, की तुमची हॉबी घ्या, काहीही घ्या, ते जर तुम्ही रोज डेली लाईफमध्ये करताय, रोज उठून रोज काही नाही केलं तरी पण तुम्ही हे काम करता, तर काय होणार, काही महिन्यांनी तुम्हाला ऑटोमॅटिकली स्वतःवर प्राऊड फील व्हायला लागणार, की अरे वा, मी डेली न चुकता हे होतंय माझ्याकडून. मग काय होणार, तुम्ही स्वतःला रिस्पेक्ट करायला लागणार. आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःला रिस्पेक्ट करता तेव्हा तुम्ही मोटिवेटेड फील करता अजून छान छान करण्यासाठी तुमच्या लाईफमध्ये. दिस इज स्पिरिच्युअल ऍक्च्युअली. दिस इज स्पिरिच्युअल. अँड ऑब्विसली मेडिटेट. Meditation is a very important part of like your healthy lifestyle, because it calms your nervous system. जे तुम्ही एकदम, फॉर एक्झाम्पल, आता आता ठीक आहे, आपण रिलॅक्स मोड मध्ये, जेव्हा तुम्हाला अचानक सांगितलं की स्टेजवर जाऊन बोल, आणि त्या व्यक्तीला सवय नाहीये, त्या व्यक्तीला सांगितलं स्टेजवर जाऊन बोल, त्यांचं काय होईल, पूर्ण अँझायटी होईल ना, कारण नर्वस सिस्टीम काम डाऊन नाहीये. मग तुम्ही जेव्हा कन्सिस्टंटली मेडिटेट करता ना, तेव्हा नर्वस सिस्टीम एकदम तुमची हेल्दी होऊन जाते, काम होऊन जाते. आणि जेव्हा तुम्ही असे लाईफमध्ये अचानक इन्सिडेंट येतात, जेव्हा जे तुम्ही प्लॅन नाही केलेले आहेत ना, इन्सिडेंट लाईफमध्ये काय पण होऊ शकतं अचानक, सो अशा वेळी हे हेल्प करतं तुम्हाला. ओके ओके. दॅट इज सो, म्हणजे हे एकदम बेसिक आहे पण विचारच नाही केला याबद्दल. सो इट्स मतलब इतक्या काही खूप मोठे शब्द नाही, खूप मोठ्या थेरीज नाही, सिम्पल सिम्पल गोष्टी करून आपण एक इक्विलिब्रियम, एक स्टेबिलिटी आपल्या लाईफमध्ये आणू शकतो. बरोबर. तुम्हाला माहितीये का, म्हणजे आपल्या लाईफमध्ये जे पण मोठे मोठे प्रॉब्लेम असतात ना, त्याच्यासाठी ऍक्च्युली मोठे मोठे सोल्युशन नाही नसतात. खूप बरोबर. सिम्पल सिम्पल छोटे छोटे सोल्युशन असतात, पण आपण ते डेली प्रॅक्टिस न केल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की अरे खूप काहीतरी मोठं आहे याचं आन्सर. बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट सेगमेंट कडे येऊया. थॉट पॅटर्न्स आणि द माइंड. तो ओके. why is it that we tend to stick to negative thoughts more than the positive ones? ह्याचा आन्सर आपण आधीच बघितलेलं आहे, ते म्हणजे की नर्वस सिस्टीम. म्हणजे तुम्ही हा, किती ओके. माइंडवर काम केलं, पॉझिटिव्ह थिंकिंगवर काम केलं, ते तुम्हाला वर्कआउट नाही होणार आहे, बिकॉज तुमचं हे क्लीन नाही, हे हेल्दी नाही. आणि जे तुम्ही म्हणला की, कॅन यू रिपीट द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज की आपण पॉझिटिव्ह गोष्टींवर जास्त काळ नाही टिकत, पण एखादी निगेटिव्ह थॉट आपल्या डोक्यात आला की ती धरून आपल्या ठेवतो. डोक्यात खूप लांब वेळपर्यंत आपल्या डोक्यातच असते. असं का? बरोबर, हा तेच त्याचा आन्सर. आणि जेव्हा तुम्ही ना, म्हणजे हेच की आता याच्यासाठी ऍक्च्युली अजून एक मेथड, खूप साऱ्या मेथड्स आहे सायकोलॉजीमध्ये. तुम्ही एक काम करू शकता. आता जेव्हा तुम्हाला असं वाटतंय की अरे हे आहे माझ्यामध्ये, की मी खूप असं निगेटिव्हला खूप धरून ठेवतो किंवा ठेवते, बरोबर. एक काम करा, पेन आणि पेपर घ्या आणि सरळ लिहून काढा की तुम्हाला काय टॉर्चर करतंय आतमध्ये, काय हर्ट करतंय तुम्हाला, काय खूप डाऊन, म्हणजे तुम्ही खूप असं ब्रोक फील करताय आतून. हे सगळं हर्टफुल आहेत ना एक्सपिरियन्सेस, लिहून काढा एका पेजवर. ओके. आणि ते 4-5 वेळा वाचा. ओके. आणि जे काही तुम्हाला फील होतंय ना, फील होऊ द्या. हर्ट फील होतंय, रडायला येतंय, किंचाळावं वाटतंय, सगळं होऊ द्या. त्यांनी काय होईल माहितीये, सगळं रिलीज होऊन जाईल, इमोशनल रिलीज होऊन जाईल. ह्याला आपण केथार्सिस प्रोसेस पण म्हणतो. ओके सो ओके. दिस विल हेल्प यू. आणि जेव्हा तुम्ही हे करताल ना, आणि तुमच्या लाईफमध्ये किती पण हर्ट, खूप खूप एक्सपिरियन्सेस असू शकतात, ते तुम्ही जर प्रत्येक एक्सपिरियन्सला जर ही प्रोसेस वापरली ना, ही मेथड वापरली ना, तर तुम्ही म्हणजे काही वर्षांनी असं तुम्ही
तुम्हाला एक चेंज जाणवेल स्वतःमध्ये की अरे मी किती पॉझिटिव्ह पर्सन झालोय किंवा झाली. ओके. आपल्या ऑडियन्स मधून पण एक क्वेश्चन आहे की मॅम डू सजेस्ट हाऊ टू मेंटेन कामनेस इन एक्झाम हॉल. एक्झाम हॉल मला मला असं वाटतं एक्झाम हॉलमध्ये कामनेस म्हणजे एन्झायटी, याचा अर्थ तुम्ही नीट प्रिपरेशन नाही केलेली आहे म्हणून एन्झायटी आहे. आणि जर तसं नसेल, जर तुम्ही प्रिपरेशन पण केलेली आहे, अभ्यास केलेला आहे आणि तरी एन्झायटी असेल, याचा अर्थ की तुम्हाला कॉन्फिडन्स नाहीये तुमच्यावर म्हणून तुम्हाला एन्झायटी आहे. सो जर तुम्ही पेपरच्या आधीच 4 दिवस कामनेस प्रॅक्टिस केली, आता ते कसं प्रॅक्टिस करायचं? कामनेस म्हणजे तुम्हाला ना दुसऱ्या वर्ल्डमध्ये सांगते ग्राउंडिंग, आणि याला पण सोपं करून सांगते की स्पेंड टाइम इन नेचर. आता तुम्हाला वाटेल एक्झाम आहे आणि मी नेचरमध्ये कशाला जाऊ, पण तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करताल ना, खरंच बिकॉज नेचर कम्स यू डाऊन. जेव्हा तुम्ही हे ऍक्च्युली करताल तेव्हा तुम्हाला 4 दिवसांनी कळेल पेपरच्या वेळेस, अरे हे खरं हेल्प केलं, कारण की हे ग्राउंड करतंय तुम्हाला. ओके ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हॅव की आपल्याला भरपूर जणांना आजकालचं युथ, आजकालचं जनरेशन इज मुव्हिंग टुवर्ड स्पिरिच्युअलिटी ऑन अ ग्रेट लेंथ, ऑन अ ग्रेट डेप्थ. वी आर स्टार्टेड चॅन्टिंग आणि या सगळ्या गोष्टी पण आपण सुरू केल्या. चॅन्टिंगचा बेनिफिट सायंटिफिकली आहे की स्पिरिच्युअली आहे की दोन्ही आहे, आणि आहे तर ते कसं काय, ओके, याचं उत्तर. चॅन्टिंग इज सायंटिफिक ॲज वेल एज स्पिरिच्युअल. ते का मी सांगते. ऍक्च्युली चॅन्टिंग हे टेक्निक आहे. बेसिकली इट इज अ टेक्निक टू कंट्रोल द माइंड. आता कसं ते मी सांगते. आपलं माइंड खूप स्कॅटर्ड असतं, इकडे तिकडे पळतं. आपण खूप ट्राय करतो की नाही नाही मला इथे इथे फोकस करायचं, इथे कॉन्सन्ट्रेट करायचंय, बट इट इज स्कॅटर्ड. आपण नाही कंट्रोल करू शकत कधी कधी आपल्या माइंडला. सो चॅन्टिंग म्हणजे तुम्ही एक नाव घेताय आणि ते रिपीट करताय, तर दॅट हेल्प्स यू टू बी प्रेझेंट इन दी मुवमेंट. सो ते काय करतं, तुमचं माइंड प्रेझेंट मुवमेंट मध्येच राहतं आणि जे काही तुम्ही प्रेझेंट मुवमेंट मध्ये काम करताय तुम्ही फोकस्ड राहता. आणि हे ऑब्व्हियसली फर्स्ट टाइम नाही होत, सेकंड टाइम नाही होत. जेव्हा तुम्ही थोडं प्रॅक्टिस करताय आणि जेव्हा तुमच्या माइंडला सवय लागली, सो एव्हरीथिंग इज हॅबिट ना. आपण कुठली पण हॅबिट कशी तयार होते, जेव्हा आपण रोज प्रॅक्टिस करतोय तेव्हा ती हॅबिट बनते. सो वेन यू डू चॅन्टिंग ॲज अ हॅबिट, तेव्हा इट इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल युअर माइंड. ओके ओके. सगळ्यांनी चॅन्टिंग करा. इज इट इम्पॉर्टंट काय चॅन्टिंग? तुम्ही काय सजेस्ट कराल की व्हॉट शुड वी चॅन्ट? दोज त्यांना काहीही आयडिया नाही आहे चॅन्टिंग बद्दल, ते कशापासून सुरुवात करायला पाहिजे? मला असं वाटतं की जे व्हॉट एव्हर यू फील कनेक्टेड टू, व्हॉट एव्हर फील, बिकॉज मी सांगेल काय पण ते तुम्हाला नाही वर्क करणार मे बी. सो व्हॉट यू फील कनेक्टेड टू, इट कॅन बी अ शिव, राम, देवी. तुम्हाला काय अट्रॅक्ट करते तेच तुमच्यासाठी वर्क करणार आहे, म्हणजे चॅन्टिंगच्या फील्डमध्ये. आणि चॅन्टिंग मला असं वाटतंय की चॅन्टिंग हे प्रत्येकालाच वर्क होतं असं नाहीये, बरोबर. पण जर तुम्ही चॅन्टिंग स्टार्ट करायचं म्हणजे तुम्हाला जर करायचं चॅन्टिंग, तर मला असं वाटतंय की तुम्ही थोडंसं त्याचं आधी नॉलेज घेतलं पाहिजे की तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला काय वर्क करेल चॅन्टिंग मध्ये, त्यानुसार तुम्ही चॅन्ट केलं पाहिजे. आणि त्याच्या आधी पण तुम्ही थोडंसं म्युझिक काइंड ऑफ मेडिटेट, म्हणजे देर इज म्हणजे युट्यूबवर खूप सारे म्युझिक आहेत, त्यांनी तुम्ही मेडिटेशन करू शकता. तर तुम्ही पहिल्यांदा ते म्युझिक ऐकून मेडिटेट करा. आणि तुम्हाला जेव्हा तुम्ही हार्टला कनेक्ट होता ना तुमच्या, तेव्हा तुम्हाला ऑटोमॅटिकली कळून जाईल की मला चॅन्टिंग करायचंय तर कोणतं करायचंय आणि नाही करायचं तर मग दुसरं काय करायचं. अगदी ओके. तर आपण असे काही सायन्स आहेत का प्रॅक्टिकली की आपण सफर करत असतो मेंटली पण आपल्याला कळत नाही, आपण एन्शियस आहोत, आपण काम व्यवस्थित होत नाहीये, वी आर ब्लेमिंग समवन एल्स, वी आर ब्लेमिंग समथिंग एल्स, अशा वेळेस कळत नाही की ऍक्च्युली होत काय आहे आपल्यासोबत. सो असे काही सायन्स आहेत का की जे सायन्स पाहता तुम्ही ओळखायला पाहिजे की आपण आपल्या मेंटल हेल्थवर आता काम करायला पाहिजे? ओके, सायन्स. मला असं वाटतं की फर्स्ट साईन असं आहे की जेव्हा वेन यू कांट थिंक गुड अबाउट युअर सेल्फ, दॅट इज द फर्स्ट साईन. की म्हणजे कन्सिस्टंटली, लाईक ओके दिवसातनं 4 वेळा आपल्याला निगेटिव्ह थॉट्स येत असतील, बट वेन यू आर कन्सिस्टंटली थिंकिंग बॅड अबाउट युअर सेल्फ फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर लाईक इयर, दॅट इज युअर बॅड मेंटल हेल्थ. अँड वेन यू आणि असे सेन्सेस म्हणजे जेव्हा तुम्हाला खूप डीप ट्रॉमा असतो आणि तो हील नसतो झालेला, तेव्हा काय होतं कधी कधी
तुमचे सेन्सेस खूप स्ट्रॉंग होतात. म्हणजे तुम्हाला स्मेल यायला लागतो खूप खूप वेगळे म्हणजे लांबचा पण आवाज यायला लागतो. सो असे काही म्हणजे एक म्हणतो ना, एक सायन्स आहेत की तुमचा ट्रॉमा खूप जास्त सिव्हिअर झालेला आहे आणि तुम्हाला तर प्रोफेशनल हेल्पची गरजच आहे म्हणजे असं. सो येस. ओके. या मेंटल हेल्थमध्ये जेनझी आणि मिलेनियल यांच्यामध्ये काही डिफरन्स आहे का? की मेंटल हेल्थ इज युनिव्हर्सल, सगळ्यांसाठी एकच गोष्ट आहे, सगळ्यांसाठी एकच प्रकारचे इश्यूज आहेत, की प्रत्येकासाठी वेगवेगळे इश्यूज आणि ते कसे आहेत आणि ते कसे हील करायचे? इट इज युनिव्हर्सल. ओके. इट इज युनिव्हर्सल. हे मिलियन आणि जेन्झी मला नाही वाटत काय असेल, बिकॉज ह्युमन इज ह्युमन. ह्युमन माइंड आहे, तर ते कसं पण म्हणजे डिप्रेस होणारच आहे. आणि तुम्हाला म्हणजे वाटत असेल की आत्ता आत्ता मेंटल हेल्थ म्हणजे आत्ता आत्ता हे सगळं सायकोलॉजिकल डिसीज आलेले आहेत असं नाहीये. जेव्हापासून ही अर्थ आहे तेव्हापासून हे आहे. बट एवढंच आहे की आता खूप अवेअरनेस आलेली आहे. आता आपण ऍक्च्युली काम करतोय त्याच्यावर. परत एवढं. मेंटल हेल्थ आणि मेंटल हेल्थ हे आधीपासूनच होतं, फक्त त्याच्याबद्दल बोलायला सुरुवात आपण आत्ता केली. आत्ता केली म्हणजे मला असं वाटतं आधीपासूनच होतं. म्हणजे आपल्या आधीची जी जनरेशन होती मम्मी पप्पांची किंवा आपल्या आजी आजोबांची, त्यांचे सर्कमस्टन्सेस खूपच वेगळे होते. त्यामुळे त्यांना वेळच नव्हता असल्या गोष्टींबद्दल बोलायला. पण आपल्या जनरेशनमध्ये आपण म्हणजे आता सगळं आहे आपल्याकडे पण आता आपल्याला आहे वेळ. सो आपण आता बोलू शकतो. आणि म्हणजे मी थोडासा एक कॉन्टेक्स्ट देईल की शिवसूत्र जे आहेत जे म्हणजे आपले वेद किंवा शास्त्र आहेत. तर शिवसूत्रामध्ये जर तुम्ही ऍक्च्युली इंग्लिशमध्ये जर वाचले ना, तर तुम्हाला कळेल की अरे इथे याच्यामध्ये तर टेक्निक्स दिलेल्या आहेत. लिटरली त्याच्यामध्ये सायकोलॉजिकल टेक्निक्स दिलेल्या आहेत. हाऊ टू वर्क ऑन युअर माइंड. हाऊ टू म्हणजे हे खूप माझ्यासाठी म्हणजे मला कळालं तेव्हा मला असं होतं की बापरे, आपली एवढी ऍडव्हान्स्ड सिव्हिलायझेशन होती. पण आपण बिकॉज आपण स्टडीज नाही केलेलं आहे जेन्युअनली, म्हणून आपल्याला माहिती नाहीये. बरोबर, बरोबर, अगदी बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी आधीच लिखित आहेत, आपण हो, त्यांना स्टडी नाही केलं. स्टडी नाही केलेला आहे आणि आपण थोडं वेस्टर्न कल्चर आणि वेस्टर्न या गोष्टींकडे जास्त मूव्ह करतोय, की आपण आपले रूट्स आहेत त्यांच्याकडे थोडा दुर्लक्ष करत चाललेलो आहे. अँड वेस्टर्न जे सिव्हिलायझेशन आहेत ना, म्हणजे आता चे ते सायंटिस्ट ते येऊन आपले शास्त्र किंवा आपले स्क्रिप्चर स्टडी करतात. बिकॉज त्यांना माहिती इम्पॉर्टन्स, पण आपल्याला नाही माहिती अजून. एक क्वेश्चन आहे बेसिकली, की हाऊ टू गेट आउट ऑफ द लूप ऑफ जे ऍडिक्टेड राहतात, ज्यांना म्हणजे दे आर विलिंग, दे हॅव द होप की मला या गोष्टीतून बाहेर पडायचं आहे. विल टेक इन डिफरंट एक्झाम्पल. आपण ड्रग्ज ऐकलाय, आपण वेगळ्या गोष्टी ऐकल्या आहेत, की अल्कोहोलचा आहे, स्मोकिंगचा आहे ऍडिक्शन. आपण आज बोलूया बिंज वॉचिंगच्या ऍडिक्शन बद्दल. ऍडिक्शन ऑफ डूम स्क्रोलिंग, रील्स, शॉर्ट्स, व्हिडिओ स्क्रोल करत राहणं, त्याच्यानंतर वेब सिरीजला बिंज वॉच करणं, मूवीजला बिंज वॉच करणं, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या आजकालच्या जनरेशन मध्ये खूप जास्त आहेत, रूटेड आहेत. त्यांना त्या गोष्टीतून बाहेर पडायचं असतं, त्यांना कळत असतं की हे चुकीचं आहे, हे मी नको करायला. हे ज्यावेळेस स्क्रोल करत असतात त्यावेळेसही त्यांना कळत असतं, आणि ज्यावेळेस ते सुरुवात करतात स्क्रोल करायला त्यावेळेसही त्यांना कळत असतं. बरोबर. बट दे कॅन नॉट कंट्रोल, ते थांबवू नाही शकत स्वतःला. आणि म्हणजे सगळ्यांना कळतंय, पण याच्यावर वर्क कसं करायचं, त्याला खरोखर कसं थांबवायचं? आता तुम्ही सांगा मला की तुम्ही किती वेळा ट्राय केलंय थांबवायचं स्वतःला? मी खूप सगळे वेळा. ऍप सगळं इन्स्टॉल करून ठेवलंय, पण येस. तरी वेबवर जाऊन युट्यूब खोलण्याचा सवय झालेली आहे. राईट. सो एक्झॅक्टली दिस इज की आपण आहे ना असं खूप पॉझिटिव्ह थिंक करतो. आता नाही, मी पॉझिटिव्ह थिंक करणार आणि मी नाही बघणार, पण ते नाही वर्क होत. सो आता याचं सगळं आन्सर परत बॅक टू त्याच पॉइंटवर जातं की जर तुम्ही तुमच्या माइंडवर वर्क करताय, म्हणजे आता तू फॉर एक्झाम्पल की आता डेली जर मी प्रॅक्टिस करतेय मेडिटेशन, योगा, माझ्या माइंडवर अफर्मेशन्स करतेय, सेल्फ टॉक माझं खूप स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे कॉग्निशन्स माझ्याबद्दल खूप स्ट्रॉंग आहेत, तर जर मी हे रोज प्रॅक्टिस करते तर मला जास्त वेळ नाही लागणार कंट्रोल करायला. मला माहितीये दिस इज बॅड, मी साईड हटवणार.
पण हे हम्म. कशामुळे झालं, एका फटक्यात कशामुळे झालं, बिकॉज मी रोज प्रॅक्टिस करते. त्याचं रिझन हेच आहे की तुम्हाला जर माझ्याकडनं हे आन्सर पाहिजे असेल काहीतरी प्रॅक्टिकल सोल्युशन एका शब्दात, तर ते नाहीये माझ्याकडे. याचा आन्सर एकच आहे की तुम्ही प्रॅक्टिस डेली. दॅट्स इट. Okay, okay. Okay, now moving on to our next segment of the podcast, that is rapid fire questions. आपण rapid fire questions घेऊया, पर्सनल लाईफ प्लस आपण वेलनेस बद्दल बोलूया. So let's start. Ready? रेडी. Okay. One word that describes mental peace. सरेंडर. Okay, okay. One daily habit that everyone should practice. फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. इट कॅन बी योगा, वर्कआउट, स्पोर्ट. Okay, okay. What will you choose, meditating or journaling? मेडिटेटिंग. Okay, okay. One belief that people should unlearn. People should unlearn that you can't help yourself. You should unlearn that. Okay, okay. One thing that people should stop doing for better mental health. Stop doing for better Yes. mental health. When you have lack of sensitivity, ignorance means, जर तुमच्याकडे इग्नोरन्स आहे, तर तुम्हाला कळतंय की तुमचं जरा मेसी आहे, किऑटिक आहे, बट बिकॉज तुम्हाला ते हार्ड वर्क नाही करायचंय, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही घ्यायची, म्हणून तुम्ही ते इग्नोर करता. दॅट. Okay. One thing that people should start doing right now other than physical exercises. एक गोष्ट जी आजपासून नियमित करायलाच पाहिजे. फॉर मेंटल हेल्थ. Yes, for mental health. Discipline. Yes. Discipline. Yes. Okay. Okay. Okay, we'll talk about you. Do you skip physical exercises when you feel not doing like that? Yes, I do. Okay. Okay. Guilty nutrition. We talked about nutrition, but your one guilt-free food that you'll eat every day whenever you want. Panipuri. Okay. Okay. Beaches or mountains? Mountains. And one thing, one destination that you want to visit someday. Dehradun. Dehradun. Okay. Because Okay. mountains आहेत ना तिथे. हा, बरोबर, बरोबर, बरोबर. Any short how to meditate trick? Any short? म्हणजे मेडिटेशन ट्रिक हा, शॉर्ट. हा, short, short. स्टार्ट विथ म्युझिक. Music Okay. is the best way to meditate. Mm, mm, mm. Okay. Anything. It can be a love song also, but music. अच्छा. ओके, 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 ग्रेट. मग ते असं नाही होणार की आपण ते लिरिक्स पण लिपसिंग करतोय किंवा नाही. डोक्यात असं होतंय असं. सी, मेडिटेशन म्हणजे असं नाही की काहीच नसणं तुमच्या माइंडमध्ये. ठीक आहे, तुम्ही ऐकताय लव्ह सॉन्ग, ठीक आहे, तुमच्या माइंडमध्ये आहे, पण तुमच्या माइंडमध्ये फक्त एक विचार आहे, तुमच्या माइंडमध्ये 100 विचार नाहीयेत. राईट, दॅट राईट. इज ओके. वन विचार इज ओके. Okay, okay. So we will move on towards last segment of the podcast. That is youth section. Ki if the nation's youth is listening to you right now, what will be the one suggestion or one advice that you would like to give to the nation's youth? डोंट लूज युअर पॉझिटिव्हिटी. Hmm, hmm, की खूप काय काय घडेल तुमच्या लाईफमध्ये, की hmm, खूप निगेटिव्ह एक्सपिरियन्सेस असू शकतात तुमचे, बट hmm, इफ यू अलाव टू लूज दॅट पॉझिटिव्हिटी विदिन यू, दॅट लाईट विदिन यू, दॅट hmm, गुडनेस विदिन यू, hmm. then you can't help yourself. So if Okay. you want to help yourself, don't lose that goodness within your heart, Hmm. no matter what happens with you. Okay. That hope should be there. Yes. हाँ, होप का एक किरण भी अगर होगा वहाँ पे, तो that you have covered 90% of your struggle and you are moving towards a good cause. तुम्हाला कळलं की तुमच्यासोबत काय घडतं आणि तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायची आकांक्षा असणं पण एक मोठी गोष्ट आहे, राईट? आणि जरी फॉर एक्झाम्पल जरी मे बी तुम्हाला तो पण होप नाही, म्हणजे असं पण होतं खूप लोकांच्या लाईफमध्ये की देर इज नो होप अँड देन पीपल ट्राय टू सुसाईड वगैरे, राईट? सो असं एक्स्ट्रीम केसेस सुद्धा असतात, बट त्या केसमध्ये सुसाईड कडे न जाता, तेवढ्या एक्स्ट्रीम कडे न जाता, की तो किती पण वाईट म्हणजे इव्हल पर्सन जरी असेल, त्याच्यामध्ये काही ना काही एवढूच तरी गुड असतं. मग त्या एवढूशा गुडला पकडून ठेवा, बाकीचं सगळं छान होत राहील लाईफमध्ये. Okay, we have one more question from Abhish sir. How to practice breathing exercise? हाऊ टू प्रॅक्टिस Breathing exercise. ब्रीदिंग एक्सरसाइज.
इट इज व्हेरी सिम्पल. लाईक यू म्हणजे शांत पहिल्यांदा तर ओके फॉर बिफोर ब्रीदिंग यू शुड काम युअर माइंड. हम्म, आता ते कसं काम करायचं, पहिल्यांदा तर शांत बसा 2 मिनिटं, पाणी प्या. हम्म, अँड वेन यू आर स्टेबल देन स्टार्ट द ब्रीदिंग. आणि ब्रीदिंगचे पण खूप प्रकार आहेत, लाईक इंटेन्स ब्रीदिंग, भ्रामरी वगैरे. पण असं बेसिक म्हणजे मी सोपं सांगते की हम्म, इंटेन्स म्हणजे तुम्ही आता ह्याच्यामध्ये पण 2 टाईप येतात. जर तुम्हाला खूप एनर्जेटिक फील करायचं असेल, आता तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लथार्जिक फील करताय, खूप ड्रेन फील करताय, तुम्हाला काम करायचीच इच्छा नाहीये, तर हम्म, तुम्ही इंटेन्स ब्रीदिंग प्रॅक्टिस करा. म्हणजे काय की एकदम हे खूप इंटेन्स ब्रीदिंग आहे, जे तुम्ही खूप फास्ट करता 10 ते 15 मिनिटांमध्ये, आणि ते इतकं इंटेन्स ब्रीदिंग असतं की तुम्हाला लिटरली स्वेट येतो. आणि त्यामुळे आपल्या जे आतमधलं फायर एलिमेंट आहे, अग्नितत्व, ते ऍक्टिव्हेट होतं. आणि त्यामुळे यू फील एनर्जेटिक टू वर्क. ओके. हम्म, आणि जर तुम्हाला आता काम फील करायचंय, आता तुम्हाला नाही काम करायचंय, देन यू ट्राय लाईक काम ब्रीदिंग. तेव्हा काय तुम्ही हे हे जे अग्नी. असे टेक्निक एकदम काम ब्रीदिंग, एकदम स्लोली घ्या, स्लोली सोडा, दॅट विल काम युअर नर्वस सिस्टम. सो दीज आर 2 टाइप्स. Okay, okay. And if someone who is struggling with mental health or someone who wants to find the peace better, त्यांनी तुम्हाला कसं अप्रोच करायचं, तुमची हेल्प कशी घ्यायला पाहिजे? ओके. सो ऍक्च्युली आय एम स्टार्टिंग मेडिटेशन सेशन्स, आणि हे खूप मिक्स असणार आहे, म्हणजे मेडिटेशन पण, योगा पण, आणि स्पिरिच्युअल काउन्सिलिंग सुद्धा. सो या सेशनमध्ये एक ऍडिशनल फॅक्टर आहे, जो थोडा गिफ्ट माझ्याकडून काइंड ऑफ. तो ऍडिशनल फॅक्टर असा आहे की मेडिटेशन सेशन झाल्यावर ज्यांनी स्टुडंट असतील तर ते क्वेश्चन विचारू शकतात रिलेटेड टू देअर पर्सनल प्रॉब्लेम्स, और त्यांना काही माहिती पाहिजे असेल रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आणि जे रिलिव्हंट क्वेश्चन असेल त्यामधला मी एक चूज करेल, आणि सेकंड सेशनमध्ये जे राहिलेले 5 मिनिट असतील शेवटचे सेशन झाल्यानंतर त्याचं मी आन्सर देईल. आणि जर सेकंड सेशनमध्ये ज्यांनी क्वेश्चन विचारलेत त्यातला एक पिक करून थर्ड सेशनमध्ये मी त्याचा आन्सर देईल. तर यांनी काय होईल की people will get additional information and knowledge, and many people will get help by that knowledge. ओके, ओके, गेट. सो हो, हे whoever जे is watching. सो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेशन माझ्या लिंक म्हणजे बायोमध्ये लिंक आहे, तर ते तुम्ही इथं गो थ्रू करा. अँड प्लीज अटेंड माय सेशन. पहिल्यांदा एक्सपिरियन्स करा, बिकॉज तुम्हाला जर रिअल एक्सपिरियन्स पाहिजे असेल ना, म्हणजे तुम्हाला जर खरंच की समथिंग हॅपन बाबा, हे फक्त असंच नव्हतं, ते जर तुम्हाला एक्सपिरियन्स करायचं असेल तर म्हणजे मी सेशन घेणार आहे ना, तुम्ही एक्सपिरियन्स करून बघा. ओके, नक्की. आज आपल्याला जे पण व्ह्युअर्स बघत आहेत त्यांनी नक्की बायोमध्ये जाऊन लिंक बघावी. सो राईट नाऊ आपल्याला खूप गप्पा मारायचंय, खूप काही जाणायचंय, बट द टाइम फॉर द हॅशटॅग इंडिया इज रेस्ट्रिक्टेड. सो आपण वी विल से ॲट द लास्ट दॅट टुडेज कन्व्हर्सेशन रिमाइंड अस की healing is not weakness. Feeling deeply is not a flaw. And we will say that asking for help is not failure. राईट. Right. So, to everyone today listening here, you are not alone. Um, your feelings are valid. Your healing matters. And in this episode resonated, if this episode resonated with you, share it with someone who needs to be healed. Right. राईट. मॅम हॅज शेअर्ड अस ऑल द इन्साइट्स, आणि मला हे इतकं आवडलेलं आहे की तुम्ही कुठलाही खूप हाय थेरीड, हाय डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करून तुम्ही समजलेलं नाहीये. तुम्ही बेसिक आणि एकदम सोप्या पद्धतीत आपण नॉर्मल गोष्टी करूनही कसं हाऊ टू मेंटेन द स्टॅबिलिटी तुम्ही ते सांगितलेलं आहे. सो थँक्यू सो मच मॅम. दिस वॉज हॅशटॅग इंडिया, अँड where the conversations don't only trend but also transform. This platform to help them understand better and know social, entrepreneurial, and other aspects of life. So until next time, take care of your mind, and because you live there, as ma'am said, तुम्ही तुमच्या स्वतःसोबत कन्व्हर्सेशन करा. मॅम, तुमचे काही लास्ट वर्ड असतील तर. लास्ट वर्ड की स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या. डोंट फील लेझी टू वर्क, बिकॉज हे जे हिलिंग आहे किंवा मेंटल हेल्थ आहे, इट इज अबाउट वर्क, कन्सिस्टंट वर्क. डोंट फील लेझी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर युअर सेल्फ, बिकॉज देन यू विल फील मोटिवेटेड टू डू मोर गुड थिंग्स इन युअर लाईफ.
Right. Okay. Okay. Thank you so much, everyone. This was Hashtag India, and I am your host, Chinmay Ghatpande. We will see you all soon in the next episode of Hashtag India. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you.